इस मन मंदिर दे अंदर परमेश्वर है। तन जिहड़ा है ये बाहरी दरवाजा है, इहदे राही अंदर जाना। इस ही मदे वस्त अपार, इहदे अंदर ही सारा कुछ आ, सब वस्तुआं इहदे अंदर ही आ। इस ही भीतर सुनियत साह, कवन व्यापारी जाका उहाँ वसाह। इहदे अंदर ही वो सुदागर बैठा जिहदे कोलों ऐ मेरे मना तू सवासां दी पूंजी लैके संसार की यात्रा आरंभी ते कुछ लाहा लैण वास्ते आया। तू किदां दा व्यापारी बन गया, अपने शाह का विश्वास ही गवाई जाना। याद रखी सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे आ, 10 वस्तु लै पाछे पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावे। एक भी ना दे 10 पीहर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। उस परमेश्वर दे कोलों इन्ना कुछ लैके ते उस परमेश्वर नूं विसार दिता। उसदा भय मन, उसदा ईन मन, उहदे दीन विच रहे। नाम रतन को ब्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी। महाराज सच्चे पातशाह कहते इत्थे कूड़ दे व्यापारी है सारे। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार। कूड़ कूड़े नेहो लगा, विसरिया करतार। किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार। ऐ बंदिया कूड़ा इकट्ठा करी जाना, कूड़े नाल नेहो लाया। साहिब जी फरमाउंदे आ, नाम रतन अनमोल आ, ते इन्हां दा व्यापारी कोई विरला विरला है। जिहड़ा नाम दा वणज करदा, जिहड़ा नाम दा व्यापार करदा, वो विरला है। नाम दा व्यापार की आ? महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे पहले आप जपना, फिर दूजियां नूं जपाउणा, यह नाम दा वणज व्यापार। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे दान भी नाम दा ही वधदा है। ते दान नाम दा दान किदां दा है? सतगुरु जी समझाउंदे ने, हर का नाम ध्याए सुन। हरि परमात्मा दा ध्याना कर, सुनना कर। जो तेरे कोल वाहवा सारा जुड़ जावे ना, फिर सबना नो कर दान, फिर दान करना शुरू कर। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मैं ओहदे चरनां दी धूड़ मंगदा, वो मेरे मत्थे दा तिलक बन जांदा। जिहड़ा आप जपे अवर नाम जपावे। ऐ मेरे मना अमृत भोजन करे आहारी। कोई विरला गुरमुखिया जिहड़ा अमृत नाम परमेश्वर दा इहदा भोजन करदा है। बाकी ते निंदिया चुगली ईरखा बखीली तात पराई का भोजन नहीं करते। मन तन अर्पी सेव करी जै, कवन सो जुगत जित कर भीजै। मन करके तन करके गुरु नूं अर्पण कर दे। मन गुरु दे चरनां च अर्पण कर दे, तन गुरु दी सेवा च अर्पण कर दे। कवन सो जुगत जित कर भीजे। किहड़ी जुगती आ जिहड़ी जुगती नाल परमात्मा भिज जांदा, भाव विश्वास करदा, दया दे घर च आउंदा। पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जान जो सौदा जोड़े। किहदे पाए लगा जिहड़ा मैनू मेर तेर दा जंजाल छुट जावे। किहड़ी जुगती अपना लवां जिहदे नाल सच दा व्यापार हो जावे। महल साका किन बज पावे, कवन
ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭੀਤਰ ਬਲਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖੜ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਵੜ ਸਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਵਣ ਸੁਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰ ਮੈਂ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਤ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਘਟਦੀ ਆ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹਰਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੋਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਰੱਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਏ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਏ ਤੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਟ ਵਣਜਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਕਰੋਟਾਂ ਵਣਜਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਵਣ ਸੋ ਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੇਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਾਚ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਬ ਮਿਲੇ ਸਾਹ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਵੇ ਸਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਜਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਖੋਜਤ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸਹਿ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸੱਚ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸਦਹੀ ਸੰਗਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਰਵੇ, ਭਾਵ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤਥਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਢੋਲ ਢਮੱਕਿਆਂ 'ਚ, ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ 'ਚ, ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਬੰਦਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਿਛ ਮਿਲਤ तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगता है। माया का पुतला कैसे नचत है, माया दे हथों नचदे पे हैं। तो जे माया नूं छड़ के, माया पैसे नहीं गे, माया छल दा ना है, कपट दा नाम, गुजरान आ पैसों का नाम, जिहदे बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए सतगुरु जी समझाउंदे ने भी उस माया का खैड़ा छड़ के जे तू कठ पुतली गुरु दी बन जावे ते गुरु तैनू पार लंघा देगा। रैन दिनस रहे एक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। तू जान भावें ना जान, परमात्मा ते गुरु हुंदे अंग संग आ, बंदा ही मूँह फेर लैंदा। ते जे गुरु दी मत लै लवे, उस रब नूं, उस परमात्मा नूं आप दे अंग संग समझे, प्रभ को जाने सद ही संगा, उन्होंने अपने सदा संग समझे भी मेरे नाल है रब मेरा। जो रब मेरा मेरे नाल है तो मैनू परवाह कीदी आ। इदां अपने जीवन नूं बसर करे। ठाकर नाम कियो उन वर्तन, तृप्त अगावन हर के दर्शन। ठाकर परमात्मा वाहिगुरू जी दे हुक्म च चले, सब कुछ ओदे नाम दे विच चले। महाराज कहंदे फिर तृप्त हो जावे, हरि दे दर्शन हो जान ते उन्हां दर्शनां दे नाल तृप्ति हो जाए। हर संग राते मन तन हरे, गुरपूरे की सरनी परे। तेरा मन भी हरिया भरिया हो जू, तन भी हरिया भरिया हो जू। हरि परमात्मा दा संग कर ला, हर संग राते मन तन हरे। हरि परमात्मा दा संग कर ला, सत दा संग कर ला, सत संगी बन जा। गुर पूरे की सरनी परे, पूरे गुरु की सरन विच पै जा। रोज गुरु समझाउंदा, हर शब्द च गुरु समझाउंदा। याद रखी, जिन्ना चिर गुरु नूं समर्पित नहीं करदा उन्ना चिर तैनूं मनुख जन्म दीयां खुशियां नहीं मिलणीਆਂ। उन्ना चिर तू तृप्त नहीं होना, उन्ना चिर तेरा मनुख जन्म का कारज सफल नहीं होना, जिन्ना चिर तू गुरु नूं आपा समर्पित नहीं करदा, गुरु मत नहीं धारण करदा।
ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਏਕ ਨਿਹਾਰੇ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜ ਲੈ, ਭਾਵ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਏਕ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲ ਪਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਏਕੋ ਬਨਜ ਏਕੋ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਣਜ, ਵਣਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਕੋ ਵਣਜ, ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਗੰਢੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੂ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਣਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਏਕੋ ਵਣਜ ਏਕੋ ਵਪਾਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਬਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਪਨਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੂਨ ਤੇ ਮੁਕਤੇ, ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਹਰਖ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਜੋਗ ਅਰ ਜੁਗਤੇ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਜੁਗਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਬੰਦਿਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸੇ ਸਭ ਸੰਗ ਰਹਿ ਸਭ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਸੇ ਸਭ ਸੰਗ, ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ,
ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਤਰਲੋਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਂ ਚੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮਰੇਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਚਮਿਆਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਮਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਭਗਤ ਆ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤਰਲੋਚਨ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਝੋਪੜ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਸੇਬ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਣ ਬੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੇਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਚਰੇ 'ਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਲਓ ਸੇਬ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਚਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਬ ਗਲੇ ਸੜੇ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਕੇ ਸੇਬ ਕਚਰੇ 'ਚੋਂ ਗਲੇ ਸੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਦਿਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ,
ਉਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਚਰੇ ਚੋਂ ਹੀ, ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਨਸਰੂਦੀਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਲਾ ਨਸਰੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਮਜਨੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ 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 ਕਰਦਾ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਲਾ 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 ਕਰਦਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜਨੂ ਨਾ ਦੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇ ਲੋ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਛੀਂਬਿਆ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੀਂਬਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਵੇਖੇ ਤੈਸਾ ਵੇਖ, ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਣਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤਨ ਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਰਸਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਆ ਉਧਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਦਾ ਅਲਪਤ ਲਿਪਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਸੇ ਸਭ ਸੰਗ
ਦਿਸਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਤੇ, ਦੀਸੇ ਸਭ ਸੰਗ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਤੇ। ਦਿਸਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਸਾਲ ਧਰਵਾਈ ਵਸਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਠੱਗ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਚੋਰ ਵਸਦੇ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹਿਣ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਹਿਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰਤੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨੂ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ। ਸੰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ,